معاملہ یہ ہے کہ اسٹیٹ آن انٹرپرائزز 2016 میں جو یہ نقصان کر رہی تھی وہ جی ڈی پی کا 0.5% تھا، آج یہ 4% نقصان کر رہی ہیں۔ حال ہی میں پی آئی اے کو بیل آؤٹ پیکج ابھی تک نہیں دیا گیا تو تنخواہیں بھی نہیں ملیں، پروازیں بھی متاثر ہو رہی ہیں۔ یہ سسٹینیبل ہے اگر ہم صرف پی آئی اے کی بات ہی کر لیں، اس کو چلانا یا اس کو ری انجینئر کرنا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے، آپ نے جو اعداد شمار دیے ہیں، ہمارا اندازہ یہ ہے کہ یقیناً جو ہم اسٹیٹ اونڈ انٹرپرائزز کا جو ہمارے فیڈرل بجٹ پہ بوجھ ہے اس میں نمایاں طور پر اضافہ ضرور ہوا ہے، مگر یہ اللہ کا شکر ہے کہ شاید ابھی تک 4% اور جی ڈی پی تک نہیں پہنچا ہے۔ اندازہ یہ ہے کہ وہ اس وقت تقریباً 2% آف جی ڈی پی ہو چکا ہے۔ وہ بھی بہت زیادہ ہے، 1500-1600 ارب سے بھی زیادہ جا چکا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس بوجھ کو کس طرح کم کیا جائے۔ یقیناً آپ کو اس کا اندازہ ضرور ہوگا کہ اس میں ایک بہت بڑا حصہ ہمارا جو پاور سیکٹر ہے، یعنی کہ بجلی کا جو شعبہ ہے، اس کی جو سبسڈی ہے وہ اس کا یہ بہت بڑا حصہ ہے۔ تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پی آئی اے کے ساتھ ہم کیا ہونا چاہیے۔ دیکھیے، پی آئی اے کے ساتھ پچھلے تقریباً 10-15 سال سے مختلف وقتوں پر یہ ہوتا رہا ہے کہ پی آئی اے کو پرائیویٹائز کر دیں، مگر ایسا ہو نہیں پایا ہے۔ اور 1-2 مرتبہ ایسا ہوا ہے کہ جو سول ایوییشن اتھارٹی کے جو سٹاف ہے، کافی بڑا یونین ہے یہ، ان کے احتجاج کی وجہ سے بھی یہ سلسلہ آگے نہیں بڑھ پایا تھا۔ تو اب یہ دیکھنا ہے کہ کیا اس مرتبہ حکومت جو ہے وہ کس طریقے سے پرائیویٹائزیشن کی طرف آگے بڑھے گی۔ البتہ جو لیکوڈیٹی پوزیشن ہے آپ کی پی آئی اے کی، وہ کافی حد خراب ہو چکی۔ صحیح۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، وہ آپ تو خود پرائیویٹائزیشن کے باقی ماہرین معیشت کی طرح حامی رہے ہیں، یہ جو ہم کر نہیں پائے، کیونکہ جو ادارے ہم نے پرائیویٹائز کیے حکومت کے پاس بھی ریونیو آیا اور وہ خود بھی بینکس ہوں یا فیکٹریز ہوں وہ منافع میں چلے گئے، اور اس کے برعکس ایک بینک ہم نے رکھ لیا تو اس کی جو حالت ہے، کارکردگی ہے، وہ بھی ہمارے سامنے ہے۔ کیا وجہ ہوئی کہ ہر قسم کی یہاں حکومتیں آئیں، سول الیکٹڈ گورنمنٹس بھی آئیں، ایک فوجی حکومت بھی پرویز مشرف صاحب کی آئی، یہ کر کیوں نہیں پائے؟ اور اتنا بڑا بوجھ ریاست کتنا عرصہ برداشت کر سکتی ہے؟ بات دراصل یہ ہے کہ بوجھ کے بارے میں آپ سے یہ کہتا چلوں کہ آج یہ پوزیشن ہے کہ ہمارے جو ریونیوز ہیں فیڈرل گورنمنٹ کے، آپ ان میں سے جو ٹرانسفر ہم کرتے ہیں این ایف سی ایوارڈ کے تحت اپنے پروونشل گورنمنٹس کو، تو جو نیٹ ریونیوز رہ جاتے ہیں وہ منفی ہو چکے ہیں، کافی حد تک منفی ہو چکے ہیں۔ ایک حکومت میں پی ٹی آئی دور حکومت میں ایک منسٹر صاحب نے اعلان کر دیا، بیان دے دیا اسمبلی میں کھڑے ہو کے کہ جو ہمارے پائلٹس جو ہیں اتنے ایک تعداد بتا دی کہ جی وہ ایجوکیٹڈ نہیں ہیں، جعلی ڈگریاں ہیں اور جعلی طور پر بھرتی ہوئے۔ اس سے بھی پی آئی اے کو نقصان ہوا یا اوورآل ہماری انڈسٹری کو، ایوییشن کو؟ یقیناً ہوا ہے، آپ نے بالکل ٹھیک کہا۔ اب دیکھیے، کوالٹی آف ٹریننگ میں بھی جو کمی آئی ہے، اور ایک نظام ایسا کھڑا ہو گیا ہے کہ کوالٹی پہ بالکل امفیسس نہیں رہا، اور ہوا یہ کہ جو پائلٹس ہمارے دوسرے ایئر لائنز میں چلے گئے تھے وہ تقریباً بے روزگار ہو گئے اس کے نتیجے میں۔ تو یہ دیکھیے، ہر طرح سے ہم نے سٹینڈرڈز کو گرنے دیا ہے اور کوئی امفیسس اس میں نہیں رہی ہے۔ اور ود آل ڈیو ریسپیکٹس، ہماری بیوروکریسی جو ان اداروں کو چلاتی ہے منسٹری لیول پر اور اداروں میں، ان کی ٹیکنیکل اور فائنینشیل ایکسپرٹیز ود آل ڈیو ریسپیکٹس بہت لمیٹڈ۔ جی اچھا ڈاکٹر صاحب، ایک اور معاملہ ہے، ابھی حال ہی میں ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ڈالر کی قدر میں کمی ہوئی ہے، روپیہ تگڑا ہوا ہے اور بتدریج یہ سلسلہ جاری ہے۔ بہت بڑا ایلیمنٹ تھا جو ذخیرہ کیا جا رہا تھا ڈالر، پھر اسمگلنگ بھی ایک بہت اہم
सिलसिला था, कैसे हम सस्टेन करेंगे? ये डॉलर जो इंटरनली रोटेट कर रहा था उसको तो हम सिस्टम में ले आए हैं, लेकिन अब करना क्या होगा? बाहर से हमारे पास कोई ट्रांजैक्शन होना ज़रूरी है, या हमारे पास एक्सपोर्ट्स का इतना मार्जिन है कि हम कम से कम अपना ये साइकिल जो है इसको कंटिन्यू कर सकें? मुझे कुछ हद तक अफसोस से कहना पड़ता है कि हमारे जो दो ज़राए हैं फॉरेन एक्सचेंज की आमदनी में, जिसमें रेमिटेंसेस हैं और फिर बरामदात, इन दोनों में नुमायां तौर पर कमी आ रही है। अब आप ये देखिए कि पहले 2 महीने में, जुलाई और अगस्त में, रेमिटेंसेस में 24% कमी आई है। अब ये हो सकता है कि ये पार्टली इसलिए था कि पैसा डाइवर्ट हो रहा था हुंडी मार्केट की तरफ जी, और अब तो हमने हिंदी मार्केट खत्म कर दिया, तो देखिए अब आने वाले दिनों में होता क्या है। ठीक। मगर बात ये है कि IMF के साथ जो आपका एग्रीमेंट है वो ये है कि आप बरामदात जो हैं उनको बिल्कुल खोल देंगे, इंपोर्ट्स को खोल देंगे जी। और अगर आपने ये सिलसिला शुरू कर दिया है और कुछ इजाफा होना शुरू हो गया है और उसके बरक्स अगर एक्सपोर्ट्स और रेमिटेंसेस में कमी आ रही है तो ये अनसस्टेनेबल होगा और एक्सचेंज रेट पर प्रेशर फिर से लेजिटिमेटली होना शुरू हो जाएगा, वरना तिजारती खसारा हद से ज्यादा बढ़ जाएगा और उस पे रिजर्व्स पर बहुत सख्त बुरा असर हो सकता है। अच्छा डॉक्टर साहब, एक इशू है यहाँ अफ़गान ट्रांजिट ट्रेड का। इन दिनों ये बहस हो रही है, खासतौर पर अफ़गानिस्तान का जो रवैया सामने आ रहा है पिछले चंद हफ्तों से कि दहशतगर्द उस सरज़मीन को इस्तेमाल कर रहे हैं, एक गैर दोस्ताना किस्म की बयानबाजी भी हो रही है, तोरखम पर जो तामीरात का इशू है वो भी है, और ये अफ़गान ट्रांजिट ट्रेड जो है हमारी इकानमी को भी हिट कर रही है। तो अगर ये फौरी तौर पर बंद कर दी जाए तो इसके क्या असरात होंगे, हमें कितना फ़ायदा हो सकता है? दूसरा ये है कि ये जारी क्यों रखेगी जबकि ये स्मगलिंग को भी फ़रोग़ दे रही है, हमारी इकानमी को भी इसका कोई फ़ायदा नहीं। जो सामान जा रहा होता है अक्सर तो वो यहीं रह जाता है, यहीं बिक रहा होता है, अगर वहाँ चला भी जाए तो वहाँ से वापस ऐसे ऐसे आइटम वहाँ जा रहे होते हैं जिनकी अफ़गानिस्तान में किसी को ज़रूरत भी नहीं है। तो ये एक गोरख धंधा है, इससे हम निजात कैसे हासिल करें? देखिए ये बहुत अहम सवाल है आपका, और जो वॉल्यूम है अफगान ट्रांजिट ट्रेड का वो तकरीबन 6 से 7 अरब डॉलर है, तो ये काफ़ी बड़ा अमाउंट है जी। और दूसरी तरफ देखिए अलबत्ता इंटरनेशनल कन्वेंशंस जो हैं और WTO के जो स्टिपुलेशंस हैं उसमें एक मुल्क जिसको डायरेक्ट एक्सेस नहीं है जी, तो वो ट्रांजिट ट्रेड की फैसिलिटी दूसरे मुल्क से अवेल कर सकता है, और हमने 2 मरतबा अफगान ट्रांजिट ट्रेड एग्रीमेंट पहले किया था, फिर इसको अपडेट भी किया है। ठीक। तो अब ये इंटरनेशनली इट इज़ वेरी डिफिकल्ट कि पाकिस्तान किसी और मुल्क के साथ जो ट्रांजिट फैसिलिटी है उसे रोक दे। अलबत्ता हम ये कोशिश कर सकते हैं कि अगर हम अपने तोरफम खास तौर पे एक बेहतर निज़ाम ऑफ मॉनिटरिंग द मूवमेंट सिलसिला जारी कर दे, तो जो अमाउंट कराची से निकलता है किसी कंसाइनमेंट का उसकी मॉनिटरिंग हमें इंश्योर, ट्रैक एंड ट्रेस जिसे कहते हैं, वो तोरखम में इंश्योर करें। सही। और उससे आप ये कोशिश कर पाएंगे कि जो बीच में माल गायब हो जाता है वो सिलसिला खत्म हो जाए। मगर इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स वगैरह के लिहाज से ट्रांजिट ट्रेड को ख़त्म करना इतना आसान नहीं है। नहीं ख़त्म ना हो, लेकिन मतलब एक तो ये है कि ट्रेस एंड ट्रैक का जो सिस्टम है वो हमें मजबूत करना चाहिए, दूसरा स्मगलिंग को रोकना चाहिए, और कोई टैक्स वगैरह भी हम उस पर आयद कर सकते हैं। नहीं, ट्रांजिट ट्रेड पे आप टैक्स नहीं लगा सकते, इसलिए कि वो इंटरनेशनली फ्री मूवमेंट